Let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, স্বর্গস্থ bless us as we talk. যেমনিভাবে কথা বলবো আশীর্বাদ করো। I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই, Amen. আমেন। So you remember Daniel 2. দানিয়েল 2 অধ্যায় মনে আছে? The head of gold represented ওই যে স্বর্ণময় মাথাটা কি নির্দেশ করে? Babylon. And then the silver chest represented, তারপরে and the brass midsection represented, পিতলের এই অংশটা yes. গ্রিস। And the legs were, পাগুলা and the feet were, আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল, Europe and the papacy. Europe controlling the papacy. ইউরোপ আর প্রভুত্ব। And after that, we saw Jesus coming in the clouds. তারপরে আমরা দেখছি যে যিশু আকাশ থেকে আসতেছে। Now we're in Daniel 7, এখন আমরা হচ্ছে দানিয়েল 7 অধ্যায় and we see part of the same picture. আমরা একই ছবিটাই দেখতে পাচ্ছি। The lion with wings represents ওই যে পাখা সহ যে Babylon. Yeah. The bear with ribs represents তারপরে ভালুকের মুখে যে তিনটা আছে Persia. Good. And yeah, and you're told to be quiet now. You're in good health. And the leopard with four heads represents, আর তারপরে ওই যে চিতাবাঘের চারটা মাথা আছে ওটা কি নির্দেশ করে? yeah, Greece. Good. And then the dragon represents, আর তারপরে যে ইয়াটা ড্রাগন নাগ কি নির্দেশ করে? রোম। yeah, good. And then what about the little horn? তারপরে ওই রোমের যে ছোট সিংটা ওটা কি নির্দেশ করে? এটা রাজার কথা আর কি, রাজ্য উঠবে। কি রাজ্য? The little horn has eyes. That's the papacy. ওর চোখ আছে দুইটা আর ওইটা হচ্ছে প্রভুত্ব। The other horns are Europe. অন্যগুলা যেগুলা আছে ওগুলো হচ্ছে যে আমাদের গতকাল দেখাইছিল ওই বংশ থেকে ইউরোপ। So the horns in chapter 7 are the same as the feet in chapter 2. তো আমাদের যে এখানে যে ছোট সিংটা আছে ওই ছোট সিংটা হচ্ছে ওই মূর্তির পায়ের সমান। But in chapter 7, কিন্তু 7 অধ্যায় what comes after the beast and the horns? ওই পরে কি আসে? মানে ওই জন্তুটা আর তার সিংগুলোর পরে কি আসে? Turn your Bibles to Daniel 7:9. দানিয়েল 7 অধ্যায় 9 খুলি আমরা। Daniel 7 verse 9. দানিয়েল 7 অধ্যায় 9 পড়। I watched till the thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated. His garment was white like snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like a fiery flame, and his wheels a burning fire. Go ahead, loud. আমি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কয়েকটি সিংহাসন স্থাপিত হইল এবং অনেক দিন বৃদ্ধ উপবিষ্ট হইলে তাহার পরিষদ হিমানারী ন্যায্য শুকনো বর্ণ এবং তাহার মস্তকের ক্লেশ বিশুদ্ধ মেষ লোমের তুল্য। তাহার সিংহাসন অগ্নিশিখাময়, তার চক্র সকল জ্বলন্ত অগ্নি। This is the one we call the Father. এটা হচ্ছে সেই জন যাকে আমরা হচ্ছে পিতা বলে থাকি। When we say God the Father, that's this Ancient of Days. যখন আমরা বলি ঈশ্বর পিতা তখন আমরা এটার কথা বলতেছি। And you see that his throne is like made of fire. আমরা এখানে দেখতে পাইতেছি যে তার যে সিংহাসন সেটা অগ্নির তৈরি। And what other way does his throne differ from a human throne? আর কিভাবে আমরা দেখতে পাইতেছি যে এটা একটা মানুষের সিংহাসনের থেকে আলাদা হয়? It has wheels. এটার চাকা আছে। Do you see that? Is that clear in the Bangla? Yes, চক্র। Yeah, so it's mobile. হ্যাঁ, তো এটা নড়াচড়া করতে পারে। It's not stuck in just one এক place. জায়গায় স্থির না। Verse 10. 10 পদ। A fiery stream issued and came forth from before him. 1,000 thousands ministered to him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were open. তার সম্মুখে হইতে অগ্নিস্রোত নিগত হইয়া বহিতেছিল, সহস্র সহস্র তাহার পরিচর্যা করিতেছিল, এবং অযুতের অযুত তাহার সম্মুখে দণ্ডমান ছিল। বিচার বসিল এবং পুস্তক সকল খোলা হইল। So you see two groups of angels here.
তো এখানে আমরা দুই দল দুর্গণকে দেখতে পাই। The smaller group is thousands times thousands. তো আমরা এখানে দেখতে পাইতেছি হচ্ছে যে ছোট দলটা ওটা হচ্ছে 1000 গুণ 1000 এর মতো। So that would be millions. তো ওইটা হবে হচ্ছে মিলিয়ন। And then you have 10,000 times 10,000. আর তারপর 10,000 গুণ 10,000 আছে, That's 100 million. এটা হচ্ছে 100 মিলিয়ন। This is similar to the number of adults in Bangladesh right now. এটা হচ্ছে বাংলাদেশে যারা 18 বছরের উপরে তাদের সংখ্যার সমান। To give you an idea how big this number is, মানে তোমাদের বোঝানোর জন্য বলতেছে যে কত বড় it's quite large. বড় হয়েছে বাবু। And what are these angels doing? আর তারপর এই দূতগণগুলা কি করতেছে? The smaller group, যে ছোট দল they are the ones that are servicing the judgment. তারা হচ্ছে এই বিচার কার্যটার সেবা করতেছে। And the larger group are the ones that are observing the judgment. আর যে বড় দল তারা হচ্ছে পালন করতেছে। We're going to learn about both those groups in other parts of the Bible. আমরা বাইবেলের অন্য অংশে এই দুই দলের বিষয়ে আরো জানবো। When we talk about this judgment, আমরা যে সময় বিচারের কথা বলি, does this judgment involve books? এই বিচারের কথায় কি বইয়ের বিষয়ে কিছু লেখা আছে? What do you see in verse 10? আমরা 10 পদে কি দেখতে পাইতেছি? Does it involve books? এখানে কি Yeah. কোনো বইয়ের কথা লেখা? It does. The books are open. লেখা আছে যে বইগুলা খোলা হবে। When the Bible talks about the books, বাইবেল যে সময় বই নিয়ে কথা বলে, we won't look at those verses today, আমরা হয়তো ওই পদগুলো আজকে দেখবো না, maybe tomorrow, হয়তো কালকে। but the Bible talks about a book of life কিন্তু বাইবেলে লেখা আছে জীবন পুস্তকের বিষয়ে, and a book of records. তারপরে হচ্ছে স্মরণ পুস্তকের বিষয়। It looks like everything that we do is recorded. মানে স্মরণ পুস্তক হচ্ছে আমরা যেগুলো করি সবগুলা রেকর্ড করা থাকে। When you read about this, যখন আমরা এই বিষয় পড়ি, don't think a book like this. আমরা তখন এরকম একটা বইয়ের কথা চিন্তা করব। The word here is a scroll, এখানে আসল যে শব্দটা সেটা হচ্ছে স্ক্রোল, but I don't even think of a scroll. কিন্তু উনিও তো স্ক্রোলের কথা চিন্তা করেন। I don't try to picture what these records are like উনি মানে চিন্তাই করতে চান না এটা আসলে কিরকম দেখতে এই বইটা, because we don't know anything about heaven. কারণ আমরা তো স্বর্গের বিষয়ে কিছুই জানি না। We don't know the nature of the records. আমরা জানি না ওরা কিভাবে ওরকম সব রেকর্ড রাখে, But there's some record there. কিন্তু আছে আর কি। And what's in that record? ওটার ভিতরে কি আছে? We're going to look at several passages related to the judgment. আমরা অনেক কয়েকটা পদ দেখবো এই বিচার কার্য সম্পর্কে। But since we've asked what is what's in the book, maybe we'll start with the last verse. কিন্তু যেহেতু আমরা প্রশ্নটা অলরেডি বের করে দিছি যে ওই বইয়ের মধ্যে কি আছে, এই জন্য আমরা শেষ পদটা দিয়ে শুরু করব। Now, would you read for us Ecclesiastes 12, verse 13 and 14? Ecclesiastes, it's not Proverbs, it's the other big one by Solomon. Anyone know Ecclesiastes in Bangla? ওইটার সামনে What's before or after? Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, just after Proverbs. You can look in the front and see what's after Psalms and Proverbs. What's after Psalms and Proverbs? This is English. কিছু তো এটা বলে আসবো না। We're going to have to memorize the books of the Bible in Bangla. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. উপদেশক, উপদেশক, Opadishuk. উপদেশক। Yeah, that. So Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. আচ্ছা, উপদেশক 12 অধ্যায় 13 থেকে 14। Mr. Shushanta, would you read that with a good voice? সুশান্তদা তোমার মিষ্ট স্বরে গাও। বহু পুস্তক রচনা শেষ হয় নাই এবং অধ্যয়নের অধিক শৈলে ক্লান্তি হয় আইসো আমরা সমস্ত বিষয়ে উপসংহার শুনি ঈশ্বরের বই করো ও তার আজ্ঞা সকল পালন করো কেননা ইয়া সকল মনুষ্য কর্তব্য। Verse 14. কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম এবং ভালোই হয় কি মন্দ হয় সমস্ত গুপ্ত বিষয়ে বিচার আনিবেন। So what's in that book? তো এই বইয়ে কি লেখা আছে? Is it the good things, the bad things, or both?
ভালো জিনিস খারাপ জিনিস নাকি দুইটাই? Yeah, they're both there. হ্যাঁ, দুইটাই আছে। So we should be following God's law এই জন্য আমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা উচিত, because what we do is being recorded. কারণ আমরা যেটা করতেছি সেটা সব রেকর্ড করা। Sometimes people ask, অনেক সময় মানুষের জিজ্ঞেস করে why does God have a judgment? কেন ঈশ্বরের একটা বিচার প্রক্রিয়া আছে? Doesn't he know who's going to be saved? উনি কি জানে না কে মানে স্বর্গে যাবে কে যাবে না? And that's true. সত্য এটা। Look at Luke 12:18. আমরা এখন লুক 12 অধ্যায় 1 পদ দেখি। Luke 12:18. লুক 12 অধ্যায় 8 পদ। No, not 18, 8. আচ্ছা 18 না 8 পদ। Go ahead. 12 অধ্যায় 8। আর আমি তোমাদেরকে বলিতেছি যে কেউ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের দুর্গণের সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করিবেন। So here's a picture of the judgment. এখানে বিচারের একটা ছবি আমাদের দেখানো হয়েছে। Jesus is talking about you. যিশু হচ্ছে তোমার বিষয়ে কথা বলতেছে। He says he's really my child. যিশু বলতেছে যে সে হচ্ছে আসলে আমার সন্তান। And who's listening? এখন কে শুনতেছে এটা? What do you see in verse 8? Who's আমরা listening? 8 পদে কি দেখতে পেয়েছি? যিশুর এই কথাটা কে শুনতেছে? When Jesus confesses your name, who's listening? যখন যিশু তোমার নামের বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী করে কে শুনতেছে? God. Look at verse 8 and see what it says. 8 পদে কি লেখা আছে? Who's listening? কে? মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরকে আমাকে স্বীকার করে মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরকে দুর্গণের সাক্ষাতে যেহেতু স্বীকার করছে তাহলে দুর্গণ। Yeah, the angels are listening. হ্যাঁ, দূতগণ শুনতেছে। Now, I'm going to explain that a little bit. আচ্ছা, এটার বিষয়ে একটু বুঝাই। When you look at the Hebrew sanctuary, যখন আমরা ইব্রিয় ধর্মধাম দেখি, it has two different rooms. এটা দুইটা ভাগ আছে, দুইটা রুম। And when you go inside the second room, আমরা যে সময় দ্বিতীয় রুমটা যাই, you see two angel illustrations. আমরা ওখানে দুইটা দূতগণের উদাহরণ দেখতে পাই। Over top the mercy seat, যে on top of the Ten Commandments is a golden table. আচ্ছা, ওই যে নিয়ম সিন্ধুকের উপরে আমরা দুইটা দূতগণের কথা শিখছিলাম। And that golden table is called the mercy seat. আর তারপরে ওইটার যে ঢাকনিটা, ওই ঢাকনিটার নাম হচ্ছে দয়ার The mercy সিংহাসন। item. হুম। And there on the seat are two golden angels looking down. আর ওইখানে হচ্ছে দুইটা দূতগণ আছে, ওই দূতগণরা নিচে তাকায় আছে। They represent this group. ওরা হচ্ছে ওই ছোট দলকে নির্দেশ করে। They're the ones that are servicing. তারা হচ্ছে সেই দূতগণ যারা সেবা করছে, Like they're bringing reports and making reports. তারা হচ্ছে বিভিন্ন রিপোর্ট দিচ্ছে এবং রিপোর্ট বানাচ্ছে। But if you look around that room, কিন্তু আমরা যদি রুমের আশপাশ দিয়ে তাকাই, you'll see lots of angels. আমরা দেখবো আরো অনেক দূতগণ। They're embroidered in the fabric. ওই যে পাশ দিয়ে যে কাপড় দিয়ে দেওয়াল দেওয়া, ওই কাপড়ের মধ্যে সেলাই করা আছে এঞ্জেলের ডিজাইন। They represent this group. ওই দূতগণ গুলা হচ্ছে এই বড় অংশের দূতগণদের নির্দেশ করে, They're observing. কারণ তারা হচ্ছে দেখতেছে সব। The judgment that's going on in heaven now স্বর্গে যে বিচার কার্য চলতেছে, isn't to help God know who is saved. এটা মানে ঈশ্বরের নিজের জন্য না, যে ঈশ্বর জানবে এটার মাধ্যমে যে কে বাঁচবে কে বাঁচবে না, এটা ঈশ্বরের জন্য না। The purpose of the judgment বিচার কার্যের উদ্দেশ্য is to show the angels how God made his decisions. হচ্ছে ঈশ্বর কিভাবে তার সিদ্ধান্তগুলা মানুষের উপর প্রয়োগ করে সেটা দেখানোর জন্য। So the angels can say God is just. যাতে যে দূতগণগুলা এই বড় অংশের দূতগণগুলা যারা দেখতেছে তারা যেন বলতে পারে যে হ্যাঁ, ঈশ্বর হচ্ছে ন্যায্য, He's doing the right thing. সে সঠিক জিনিসটা করতেছে। This is important to God এটা ঈশ্বরের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, because Satan has been saying that God is not fair. কারণ শয়তান ইতিমধ্যেই বলতেছে যে ঈশ্বর হচ্ছে ন্যায্য না, But the judgment shows that he is fair. কিন্তু এই বিচার কার্য যখন দূতগণরা দেখবে তখন তারা বলবে হ্যাঁ, ঈশ্বর ন্যায্য। So we can see what the judgment is for. তো আমরা দেখতে পাইতেছি কেন বিচার কার্য দরকার। It's for the angels. এটা হচ্ছে দূতগণদের জন্য। And when does it happen? আর কখন এটা হয়? We can see that in Daniel 7. আমরা এটা দানিয়েল 7 অধ্যায়ে দেখতে পাই। In Daniel 7, the judgment happens after the rise of Europe and the papacy.
দানিয়েল 7 অধ্যায় এই বিচার কার্য শুরু হয় হচ্ছে যে ছোট যে সিংটা আছে ওই সিংটা ইউরোপ এবং পোপত্য আসার পরে, but before the coming of Jesus. কিন্তু এটা হচ্ছে যিশুর আগমনের আগে। So in other words, it's right now. তার মানে এখনই। You can't see the year it starts, আমরা দেখতে পাইতেছি না কোন জায়গাটা শুরু হয়, but you can see the relative time. কিন্তু আমরা সাময়িক সময়টা দেখতে পাইতেছি। Before the coming and after the papacy. আমরা খালি দেখতে পাইতেছি যে এটা হবে যিশুর আগমনের আগে এবং পোপত্য আর ইউরোপের পরে। Do you understand how I came to that idea? বুঝলা কেমনে আমরা সময়টা বের করলাম? It's where it shows up in the chapter. মানে অধ্যায় এরকম ভাবে দেওয়া আছে। You find the papacy in Europe in verse 8, and then the judgment in verse 9 and 10. আমরা পাই পোপত্বর কথা এবং ইউরোপের কথা হচ্ছে 8 পদে এবং যিশুর আগমনের কথা হচ্ছে 9 আর 10 এ। And you find Christ coming a little bit later. ও আচ্ছা, যিশুর আগমনটা আরেকটু পরে পাই। Yeah. So when is Christ's judgment? When is it happening? তো কখন এই বিচার কার্য হবে, কখন হবে? It happens before the second coming. এটা হচ্ছে যিশুর দ্বিতীয় আগমনের আগে। You can also see that in Revelation 14. আমরা এই একই জিনিসটা প্রকাশিত বাক্য 14 অধ্যায়ে দেখতে পারবো। Let's look at that. আমরা দেখি এটা Revelation 14, verse 6 and 7. প্রকাশিত বাক্য 14 অধ্যায় 7 এবং 6 পদ। Revelation 14, verse 6 and 7. ছয় সাত। তুমি পারবা নাকি স্যার পারবে? ইগো Yeah, go ahead. পরে আমি আর এক দূতকে দেখিলাম, তিনি আকাশের মধ্যপথে উড়িতেছেন, তার কাছে অনন্তকালীন সুসমাচার আছে, যেন তিনি পৃথিবীর নিবাসী দিগকে প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা এবং প্রজাবৃন্দকে সুসমাচার জানান। তিনি উচ্চভাবে এই কথা কহিলেন, ঈশ্বরকে ভয় করো ও তাহাকে গৌরব প্রদান করো, কেননা তার বিচার সময় উপস্থিত, যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের উনি সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহার ভোজনা করো। So this passage talks about the gospel going into the whole world. তো এই পদটা আমাদের দেখাইতেছে ঈশ্বরের সুসমাচার সমুদ্র জগতে ছড়ায় যাবে সেই ব্যাপারটা। This is just before Christ's coming, এটা হচ্ছে যিশুর আগমনের পূর্বে, because you can see Christ coming in from verse 14 forward. কারণ আমরা যিশুর আগমনের বিষয়টা 14 পদের পর থেকে দেখতে পাচ্ছি। And what does this message say? আর এই বাক্যটা কি বলতেছে? It says the hour of his judgment is now. বলতেছে যে বিচার কার্যের সময় এখন। So when does it happen? কখন হবে? Before Christ's coming. যিশুর আগমনের পূর্বে। While there's still time to accept the gospel. এই সময়টা আমাদের এখনো মানে সময় বাকি আছে যাতে মানুষেরা সুসমাচার গ্রহণ করে। While there's still opportunity to preach. এই সময়টা হচ্ছে এমন সময় যখন এখনো সুযোগ আছে প্রচার করার। And that's now. আর এটা এখন। Some people are a little confused when they read these verses অনেকে গোলায় যায় যখন এই পদগুলো পড়ে, because it says in verse 6 the gospel কারণ বলা আছে যে 6 পদে সুসমাচার and verse 7 is the judgment. আর তারপর 7 পদে লেখা আছে বিচার কার্য। And they say, what's the connection? তারপর বলবে যে দুইটার সংযুক্ত কেমন? The judgment isn't part of the gospel, বিচার কার্য তো বিচারের মানে বিচার কার্য তো সুসমাচারের সাথে সম্পর্কিত না, but that's not true. কিন্তু এটা সত্য না। The judgment is part of the gospel. বিচার কার্য সুসমাচারের সাথে সংযুক্ত। That's why I put these two passages together. এই জন্য এই দুইটা পদ একসাথে দেওয়া হয়েছে। Let's look at Romans 2. আমরা এখন ওই দ্বিতীয়টা দেখবো, রোমিও 2 অধ্যায়। Romans 2, verse 13 to 16. রোমিও 2 অধ্যায় 13 থেকে 16 পদ। This passage answers some hard questions. এই পদটা অনেক কঠিন উত্তর দেয়, কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেয়। Like, what happens to my great-great-grandmother? মানে আমার মার কি হবে? She was a Hindu. সে যদি ধরো একজন হিন্দু ছিল, She didn't know about Jesus. সে তো যিশুকে জানতো না, Or she was a Buddhist. বা সে একজন বুদ্ধিস্ট, Or she was a Muslim. বা সে একজন মুসলিম ছিল। What will God do with her? ঈশ্বর তাকে নিয়ে কি করবে? Let's look at it. আমরা দেখি, We'll start in verse 13. আমরা 13 পদে শুরু করব। For not the hearers of the law are justified in the sight of God, but the doers of the law will be justified. কারণ যারা ব্যবস্থা শুনে
তাহারা যে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক এমন নয়, কিন্তু যাহারা ব্যবস্থা পালন করে তাহারাই ধার্মিক গণিত হইবে। Justified means forgiven. That's up for you to translate. আচ্ছা, বিচার কার্য হচ্ছে যাতে আমরা আমরা ক্ষমা পাই। So who gets forgiveness in this verse 13? আচ্ছা, তো ক্ষমাটা কে পাইতেছে 13 পদে? যারা ব্যবস্থা পালন করে। তো কি প্রশ্ন করবো? Yeah, it's very clear. হ্যাঁ, এটা পরিষ্কার। But that leads to the question about great-great-grandmother. কিন্তু এরপরে ওই যে প্রশ্নটা আসছে আমার মার বিষয়। So verse 14 and 15. তো 15 এবং 14 পদ। For when the Gentiles which do not have the law, by nature do the things in the law, these having not the law are a law to themselves. কেননা যে পরজাতিরা কোনো ব্যবস্থা পায় না, তাহারা যখন স্বভাবত ব্যবস্থা অনুযায়ী আচরণ করে, তখন কোনো ব্যবস্থা না পাইলেও আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই হয়। So there's your ancestors. তো এখানে আমাদের পিতৃপুরুষদের দেখতে পাইতেছি, They didn't have the law, তাদের তো এই নিয়ম ছিল না, but did they have some sort of law? কিন্তু তাদের একটু কোন ধরনের আজ্ঞা তো ছিল Maybe. হয়তো। Verse 15. 15 পদ। Who show the work of the law written in their hearts. যেহেতু তাহারা ব্যবস্থা কার্য আপন আপন হৃদয়ে Their conscience also bearing witness. লিখিত বলিয়া দেখায়, তাদের বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়, You can read the whole verse. এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয়ে তাদেরকে দোষী করে, What is he, না হয় তাদের পক্ষ সমর্থক করে। what's he saying? এখানে কি বলতেছে? He's saying that when your ancestor was a little girl, বলতেছে যে তোমার পিতৃপুরুষরা যখন একজন ছোট মেয়ে ছিল, the Spirit of God was working in her, তখন ঈশ্বরের আত্মা তার মধ্যে কাজ করতেছিল, telling her to be kind to the puppy, তাকে বলতেছে যে তুমি ওই যে কুকুরের ছানাটা ঘোরাফেরা করতেছে তার প্রতি যত্নশীল হও, not to speak disrespectfully to her mother, তারপরে তার মার সাথে যেন খারাপ ভাবে না কথা বলে, not to steal from the other little girl. যাতে অন্য যে মেয়েটা আছে তার কাছ থেকে কোনো চুরি না করে। And either she submits to that impression or she rejects that impression. এখন এই চিন্তাটাকে সে হয়তো মেনে নেবে, না হলে প্রত্যাখ্যান করবে। If she submits to it, যদি এটার প্রতি মেনে নেয়, then that principle of God is written into her character. তখন ঈশ্বরের নীতি তার চরিত্রের মধ্যে লিখিত থাকে। And in the judgment, আর বিচার কার্যে that what the part of the law that's written there is used as the basis of the judgment. যেই বিচারের অংশটা ওটা ওখানে তার হৃদয়ে লেখা থাকবে, সেটাই তার সেটা তাকে বিচার করার জন্য ব্যবহৃত হবে। So no one can be saved without Jesus, তো যিশুকে ছাড়া কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না, but they can be saved without knowing about him. কিন্তু তারা বেঁচে থাকতে পারবে তাকে নাও জেনে। They might not have heard, তারা হয়তো যিশুর কথা শুনবে না, but if they submit to God's principles, কিন্তু তারা যদি ঈশ্বরের নীতিগুলো মেনে চলে, then in the judgment Jesus says, "That was my child." তখন আর বিচার কার্যের সময় যিশু তাদেরকেও তার সন্তান হিসেবে গণ্য করবে। But when does that happen? কিন্তু এটা কখন হবে? Verse 16. 16 পদ। You can read it, Shushanto. যেদিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রিস্ট দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকলে বিচার করিবেন। So this speaks of a future day তো এটা একটা ভবিষ্যতের দিনের কথা বলে, when God is judge, যখন ঈশ্বর বিচার করে। Jesus is the one making the decisions. যিশু হচ্ছে সেই মানুষ যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকে। He's using secret information like what people were thinking and the things no one saw. সে হচ্ছে বিভিন্ন গোপন তথ্য সে ব্যবহার করে, যেমন মানুষেরা কি চিন্তা করে মাথায়, এবং যেগুলো মানুষ মানে অন্য কেউ দেখতে পায় না। And is this information part of the gospel or not part of the gospel? আর এইসব তথ্যগুলা কি সুসমাচারের অংশ নাকি অংশ না? Look at verse 16 and see what it says. আমরা 16 পদ দেখি এবং কি বলে। Is it part of the gospel or not part of the gospel? এটা কি সুসমাচারের অংশ নাকি না? সুসমাচার অংশ। You can see it, right? আমরা দেখতে পাইতেছি। Paul says the judgment is part of my gospel. পৌল বলতেছে যে ঈশ্বরের বিচার কার্য আমার সুসমাচারের অংশ। Someone might say, I've been reading Paul's writings. I never saw the judgment. কেউ হয়তো বলতে পারে যে আমি তো পৌলের লেখনীগুলো পড়তেছি, আমি তো কোনো সময় বিচার কার্যের কথা দেখি না। But if you never saw the judgment, maybe you weren't looking for it. তাহলে
তাদেরকে বলতে পারো যে তুমি যদি এই বিচার কার্যের বিষয় নাই খুঁজে পাও তাহলে মনে হয় তুমি খুঁজতেছিলাই না। One of the important things he says, উনি যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলে it's in these two passages. সেটা হচ্ছে ওই দুইটা পদে। He says, all of us will stand before the judgment seat of Christ. ওখানে লেখা আছে যে আমরা সবাই ঈশ্বরের সিংহাসনের সময় দাঁড়ায় থাকবো। Let's look at Romans 14. We're close to it here. আমরা রোমিও 14 অধ্যায়ে যাই, আমরা কাছেই আছি। Romans 14 and verse 10. রোমিও 14 অধ্যায় 10 পদ। It says, why do you judge your brother? Why do you show contempt to your brother? For all of us will stand before the judgment seat of Christ. কিন্তু তুমি কেন তোমার বাত্রার বিচার করো? কেনই বা তুমি তোমার বাত্রাকে তুচ্ছ করো? আমরা সকলেই তো ঈশ্বরের বিচারসনের সম্মুখে দাঁড়াইব। Can you read verse 11 and 12 also? কেননা লিখিত আছে, প্রভু কহিতেছেন, আমার জীবনে দিব্য আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপন আপন নিকাশ দিতে হবে। So did Paul talk about the judgment? তো পৌল কি বিচার কার্যের বিষয় বলছে? He did. হ্যাঁ বলছে। He said, all of us are going to be held accountable. বলছে যে আমাদের সবাইকেই এটার মধ্যে ধরা হবে। And everyone is going to kneel to King Jesus. এবং যিশু রাজার কাছে সবাই নতজানু হবে। So we've looked at a lot of these verses up here. আমরা অনেকগুলো পদই দেখছি এখানে। Maybe the only one we haven't looked at is Revelation 3:5. তো প্রকাশিত বাক্য 3:5 এ আমরা দেখি না। Let's look at that. ওখানে দেখি। That's true. I mentioned it, but I didn't look at it. Thank you. Revelation 3:5. আচ্ছা, প্রকাশিত বাক্য 3:5। 3 অধ্যায় 5 পদ। You go ahead. যে জয় করে সে তদ্রূপ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে এবং আমি তাহার নাম কোন ক্রমে জীবন পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলিব না, কিন্তু আমার পিতা সাক্ষাতে ও তাহার দুর্গণের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব। So there's much information here. তো এখানে অনেক তথ্য আমরা দেখতে পাইতেছি। Can names be removed from the book of life? নাম কি মুছে ফেলা হইতে পারে জীবন পুস্তক থেকে? না, Look at verse 5 carefully. আমরা আবার দেখি 5 পদ। Can names be removed? না, মুছে ফেলবে না। So let me explain what the grammar of this verse means. আচ্ছা, এখানে কি বুঝাইতেছে? ব্যাকরণটা বুঝাই। If someone is an overcomer, যদি কেউ জয় করে, পাপের উপর জয় করে, their names will not be removed. তাদের নাম ওই জীবন পুস্তক থেকে মুছে ফেলা হবে না। But if they're not an overcomer, কিন্তু সে যদি জয় না করতে পারে, if they're not living by faith, সে যদি বিশ্বাসে জীবনযাপন না করে, then their names would be removed. তখন তার নাম জীবন পুস্তক থেকে মুছে ফেলা হবে। Keep a finger here. এখানে আমরা একটা আঙ্গুল রেখে দেই। Let me find it. Look at blocks. Look at Exodus 32. এখানে একটা তোমাদের বাইবেলের দড়ি থাকলে দড়ি দিয়ে রাখো। Exodus 32:32. আর তোমরা হচ্ছে যাও যাত্রা পুস্তক 32 অধ্যায় 32 পদ। Verse 32 is Moses praying, and verse 33 is God answering. 32 পদ হচ্ছে মোশে প্রার্থনা করতেছে, 33 পদ হচ্ছে প্রার্থনার উত্তর। Exodus 32, verses 32 to 33. যাত্রা পুস্তক 32 অধ্যায় 32 থেকে 33 পদ। Moses says, "Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written." এখন ইহাদের পাপ ক্ষমা করো, আর যদি না করো তবে আমি বিনয় করিতেছি, তোমার লিখিত পুস্তক হইতে আমার নাম কাটিয়া ফেলো। And the Lord said to Moses, "Whoever has sinned against me, I will blot out of my book." তখন সদাপ্রভু মোশেকে কহিলেন, যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে তাহারই নাম আমি
আপন পুস্তক হইতে কাটিয়া ফেলিব। So this is the same answer we saw in Revelation. তো এটা হচ্ছে একই উত্তর আমরা যেটা প্রকাশিত বাক্যতে দেখছি। Those that overcome temptation remain in the book. যারা প্রলোভনের উপর জয় করে তারাই বইয়ের মধ্যে থাকতে পারবে। But those that are not living by faith, their names are removed from the book. আর তারপর যারা বিশ্বাসে অটল থাকবে না তাদের নাম ছড়ায় দেওয়া হবে। It doesn't mean only perfect people are in the book. এটা এখানে এরকম বলা হয় না যে যারা একদম মানে প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে তারাই ওখানে যে নাম থাকবে এরকম বলা হয় না। Look back at Revelation 3:5. আমরা আবার প্রকাশিত বাক্য 3:5 ফিরে যাই। Do you see that those that overcome, they receive a white robe? আমরা কি এখানে দেখতে পাইতেছি যে যারা ইয়া করে প্রলোভন জয় করে তাদেরকে একটা সাদা কাপড়ে পরিণত করা হবে। What does that mean? সাদা কাপড়টা কি? It means they aren't perfect. এটা মানে সাদা কাপড়টা দেওয়ার মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে তারা হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতেও নাও পারে। When I say they're not perfect, what do you say? I say that they didn't entirely go according to God's law. I don't know the word. Let me help you with that translation. They're not completely holy. You can say like that. Okay. তারা পরিপূর্ণভাবে পবিত্র না, But they're covered with Christ's righteousness. কিন্তু তাদেরকে ঈশ্বরের না যিশুর ধার্মিকতা দিয়ে পরিহিত করা হয়। That's the white robe. এটাই হচ্ছে ওই সাদা কাপড়। That's the same thing we saw in Romans 2. আমরা এই একই জিনিসটাই রোমিও 2 দেখছি। Those that keep the commandments are forgiven. যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে তাদের ক্ষমা দেওয়া হবে। That means they didn't keep them perfectly. তার মানে তারা হয়তো মানে পরিপূর্ণভাবে ইয়া করে নাই। If they had kept them always, they wouldn't need forgiveness. যদি তারা সব সময় ওগুলো মেনে চলতো তাহলে তো তাদের ক্ষমা লাগতো না। Do you understand what I'm saying? বুঝতেছো? So the people who that are victorious, living by faith, are counted as if they'd lived a holy life. তো যারা হচ্ছে পাপের উপর নিজেদেরকে জয় করবে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করবে তাদের হচ্ছে They're counted as if they've lived an entire life of holiness. তাদের এমন ভাবে ধরা হবে যাতে তাদের মানে যাতে দেখায় যে তারা পুরো জীবনটাই পবিত্রভাবে জীবনযাপন করছে। There are other verses on the judgment, আরো অনেক পদ আছে বিচার কার্যে, but these are the ones I want you to know. কিন্তু এই কয়টা জানলে এই কয়টা চাই আমি তোমরা I want you to know these references and what's in each one of them. আমি চাই যে তোমরা এগুলা মুখস্থ করো এবং মানে পদগুলা কোথায় পাওয়া যায় এটা মুখস্থ করো এবং পদগুলোর কি লেখা আছে ওটা মুখস্থ। I want you to know that for the midterm and for the final, মিড টার্ম আর ফাইনালের জন্য এগুলো জানা প্রয়োজন, because it's some of the most important information we've looked at so far. কারণ এগুলো হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে যেই তথ্যগুলো দেখছি তার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Someone says, অনেকে বলতে পারে I don't believe in the judgment আমি বিচার কার্যে বিশ্বাস করি না, because Romans 8 says that the believers don't come into condemnation. কারণ রোমিও 8 অধ্যায় লেখা আছে যে যারা Romans 8:1 says the believers don't come into condemnation. লেখা আছে যে যারা বিশ্বাসী, রোমিও 8 অধ্যায় 1 পদে লেখা আছে যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে হচ্ছে দোষীকৃত করা হবে না। But I respond, কিন্তু আমি এটাতে উত্তর দেব, Paul doesn't contradict himself. পৌল নিজের কথায় নিজে কাটা মারতেছে না। When he says 2 times that we're all going to stand before the judgment seat of Christ, যখন সে 2 বার বলছে যে আমরা সবাই ঈশ্বর সিংহাসনের সামনে স্থাপিত হব, we should believe it. আমাদের বিশ্বাস করা উচিত। When Jesus says he's going to confess our name before angels, we should believe it. যখন যিশু বলে যে তিনি আমাদের নাম নিয়ে দূতগণের সামনে মধ্যস্থতাকারী করবে তখন আমাদের এটা বিশ্বাস করা উচিত। When the message says the judgment is now, Revelation 14, people should believe it. যখন বাইবেল বিচার কার্য আমাদের বলা হয়েছে যে বিচার কার্য এখন চলতেছে, আমাদের এটা বিশ্বাস করা উচিত। But what about Romans 8? কিন্তু রোমিও 8 অধ্যায় কি বলে? Let's look at it. আমরা দেখি এটা। Romans 8:1. রোমিও 8 অধ্যায় 1 পদ। In most verses, বেশিরভাগ পদে it doesn't matter much what version of the Bible you have. মানে এটা যায় আসে না তুমি কোন বাইবেলের ভার্সন ইউজ করতেছো। But in Romans 8, it matters a little bit. কিন্তু রোমিও 8 অধ্যায় এটা একটু যায় আসে আবার। Even in the Bangla versions, they differ some. বাংলাতেও এটা একটু আলাদা হয়ে যায়। Which version is this? Oh, this is English. এই যে আছে দ্বন্দ্বঘাত না, দ্বন্দ্বঘাত বলতে দণ্ডাঘাত। হ্যাঁ দ্বন্দ্বঘাত না।
Can you read Romans 8:1 for us? রোমীয় 8:1 অতএব এখন যারা খ্রিস্ট যিশুতে আছে তাদের প্রতি কোনো দ্বন্দ্বাজ্ঞা নাই। So it says there's no condemnation to those that are in Christ Jesus. তো বলতেছে যে যারা যিশুতে থাকবে তাদের প্রতি কোনো দণ্ডাজ্ঞা থাকবে না। Is that what it says? দণ্ডাজ্ঞা Does it also have the phrase who do not follow the flesh but follow the spirit? এখানে কি এমন কোন শব্দ দেখতে পেতেছো যেটা হচ্ছে যারা মাংসময় এবং আত্মায় চলে না, এরকম কোনো কিছু লেখা আছে? If it doesn't have it, এই বিষয়টা যদি না থাকে, it's not the best translation. মানে অনুবাদ করাটা ভালো হয় না। That doesn't mean it's no good. তার মানে এই বলতেছি না যে এটা একদমই ভালো না। With any translation, you can find the truth. যে কোনো অনুবাদে আমরা দেখতে পারবো সত্যটা কি। But the best translations have more to this verse. কিন্তু সবচেয়ে যে উচ্চকৃত যে অনুবাদগুলো আছে এগুলা আরো বেশি বলে এই পদে। Night Chong, the Bible you have, does it have the last half of the verse? নাইসং, তোমার বাইবেলে কি ওই শেষের অংশটা আছে? মানে যারা আত্মার মানে মাংসময় অনুসারে চলে না কিন্তু পবিত্র আত্মার অনুসারে চলে, এই অংশটা আছে তোমার? আরেকটাতে আছে যারা খ্রিস্ট যিশুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈশ্বর তাদের আর শাস্তির যোগ্য বলে মনে করবেন না, এরকম লেখা আছে। তারপরে 2 পদে তো আছে যে কেননা খ্রিস্ট যিশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে। Does your verse have এটা তো it? 2 পদেই আছে। না, ওটা 2 পদ আলাদা, ঠিক আছে? So none of them have it? Oh, okay. 2 পদ ইংলিশেও একই, বুঝছো, কিন্তু ওই পার্টটা So there are two classes of Greek manuscripts, তো 2 ধরনের গ্রিক like old Greek writings of the Bible. 2 ধরনের বাইবেলের লেখনী আছে গ্রিক ভাষায়। And the larger collection is the one that is better. আর যেই বড় যে সংস্করণটা আছে ওইটা হচ্ছে ভালো। But it looks like your Bangla versions are based on the smaller collection. কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলা অনুবাদে হচ্ছে যে ছোট গ্রিক সংকলনটা আছে ওইটা আমার ব্যবহার করা হয়েছিল। And that won't cause you a problem. এটা হয়তো আমাদের সমস্যা করবে না। In most verses, there's no difference. বেশিরভাগ পদে কোনো পার্থক্য নাই। But what does this verse say? কিন্তু এই পদে কি লেখা আছে? It says if you're living by faith, বলছে যে যদি আমরা বিশ্বাসে জীবনযাপন you're করি not going to be condemned in the judgment. আমাদেরকে দোষীকৃত করা হবে না। That's the same thing that we saw in Revelation 3:5. আমরা এটা হচ্ছে প্রকাশিত বাক্য 3:5-এও দেখছি That the one that overcomes will receive a white robe. যে জয় করে পাপের উপর সে হচ্ছে একটা সাদা শুক্ল বস্ত্র পাবে। In what did Jesus say in Luke 12? যিশু লোক 12-তে কি বলছে? He said, if you confess me before the people on earth, I'll confess you before the angels in heaven. বলছে যে তুমি যদি আমার নাম স্বীকার করো তোমার সামনের লোকদের কাছে তাহলে আমি তোমার নাম ইয়ার কাছে দূতগণের কাছে স্বীকার করব। Yeah. Any questions about the judgment? আর কোনো প্রশ্ন আছে বিচার কার্য নিয়ে? The judgment is mentioned a lot in the Bible. বিচার কার্যটা অনেক লেখা আছে বাইবেলে। We're talking here about the judgment that happens now. আমরা এখনের বিচার কার্যটার বিষয়ে কথা বলতেছি। But there are maybe 3 other important judgments that are future. কিন্তু ভবিষ্যতে আরো 3টা বিচার কার্য আছে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ। One of them is when Jesus comes back. এগুলোর একটা হচ্ছে যিশু যখন আবার ফেরত আসবে। That's the execution of the judgment. এটা হচ্ছে বিচার কার্যের কার্যকর রূপ। That's when he gives a reward to the saints. তখন হচ্ছে সে ব্যবহারিকভাবে নিজেই যারা ধার্মিক তাদেরকে হচ্ছে উপহার দেবে। And then there's another judgment তারপর আরেকটা বিচার আছে mentioned in 1 Corinthians 6. এটা হচ্ছে প্রথম করিন্থীয় 6 অধ্যায় আছে। Let's look at that one. আমরা দেখি এটা 1 Corinthians chapter 6. প্রথম করিন্থীয় 6 অধ্যায় We'll start in verse 2. আমরা 2 পদে দেখব। Do you not know that the saints will judge the world? 1 Corinthians 6 verse 2. প্রথম করিন্থীয় 6 অধ্যায় 2 পদ। অথবা তোমরা কি জানো না যে পবিত্রগণ জগতের বিচার করিবেন? Verse 3. Do you not know that we will judge angels? তোমরা কি জানো না যে আমরা দূতগণের বিচার করিব?
What's he talking about? এখানে কি বিষয়ে কথা বলতেছে? I want you to understand this point. আচ্ছা, এটা একটু বোঝো। I'm going to try to illustrate it some. আমরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করি থাকি। We'll talk about all of the intelligent beings in the universe. আমরা পৃথিবীর সব জ্ঞানীগুণী মানুষদের কথা বলি। This is all of them. ওই গোলটা হচ্ছে তাদেরকে নির্দেশ করে। And the Bible teaches that all of these are going to kneel before Jesus. আর বাইবেল বলছে যে এরা সবাই যিশুর কাছে নত হবে। How does the judgment happen? তো বিচার কার্য কিভাবে হবে? First, it happens for the good angels. প্রথমে হবে হচ্ছে ভালো দূতগণদের জন্য। Why is it first for them? কেন এদের জন্য আগে? Because they're the ones that are in heaven now. কারণ তারা এখন ইতিমধ্যে স্বর্গে আছে। They're the ones that have to welcome the saved in the future. They have to welcome them into heaven. তারা হচ্ছে যারা স্বর্গে আরো লোক যোগ হবে, মানে পৃথিবী থেকে যারা যাবে তাদেরকে হচ্ছে স্বাগতম জানাবে। So all the verses we've looked at here তো আমরা ইতিমধ্যে যেই পদগুলা দেখছি are about this judgment. তারা হচ্ছে এই বিচার নিয়ে। It's for the good angels. এটা হচ্ছে যারা ভালো দূতগণ তাদের জন্য। It happens in heaven. এটা স্বর্গে হয়, It's happening now. এখনই তো। But after Jesus comes back, কিন্তু যিশু আসার পর there's a 1,000-year judgment. হচ্ছে 1000 বছর বিচার হবে। That's the one we saw in 1 Corinthians 6. এটা হচ্ছে প্রথম করিন্থীয় 6 অধ্যায়ে আমরা দেখছি। It's also mentioned in Revelation 20. এটা ইয়াতে প্রকাশিত বাক্য 20 অধ্যায়েও লেখা আছে এই বিষয়ে। What happens in this judgment? এটাতে বিচার কার্য কি হবে? This is the judgment for the saved people. এটা হচ্ছে যারা যারা পরিত্রাণ পাইছে তাদের জন্য। This is when we look at the records. এটা হচ্ছে সেই সময় যখন আমরা রেকর্ডগুলো দেখতে পাবো। Then, after that is finished, এটার পরে there is the great white throne judgment. এরপরে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সেই মহান সাদা সিংহাসনের বিচার। And this is when the wicked are destroyed. এই সময় হচ্ছে যারা পাপী তাদেরকে ধ্বংস করা হবে। But before they're destroyed, তাদেরকে ধ্বংস করার আগে they end up seeing that they were wrong. তারা দেখতে পাবে যে তারা ভুল। Turn in your Bibles to the book of Jude. আমরা I didn't write the verse down because I don't remember it. উনি পদটা লেখেন নাই কারণ ওনার মনে নাই। But Jude is just before Revelation. জুড হচ্ছে প্রকাশিত বাক্যর আগে। Jude. জুডের বাংলা কি? Jude, verse 15. ইহুদা 15 অধ্যায়। There's only one chapter, so it's. ওকে, ইহুদা 1 অধ্যায় 15 পদ। What does it say? কি বলছে এখানে? Before God destroys the wicked, যিশু মানে ঈশ্বর যে পাপীদের ধ্বংস করার আগে He's going to show the wicked their wickedness. সে হচ্ছে যারা পাপী তাদেরকে তাদের পাপ দেখাবে। They're going to see it. তারা দেখবে এটা, They're going to admit it. তারা এটা স্বীকার করবে। And that's when they're going to kneel. আর তখন তারা নতজানু হবে। So who's going to kneel? তো কে হাঁটু গাড়বে? Every knee. সব হাঁটু। And why do they kneel? এবং কেন তারা নতজানু হবে? Because they see God's justice. কারণ তারা ঈশ্বরের ন্যায্যতা দেখতে পায়। They see God's love. তারা ঈশ্বরের ভালোবাসাটাও দেখতে পাবে। They have no more reason to rebel. তাদের আর কোনো কারণ থাকবে না যে করার জন্য, বিরোধিতা করার জন্য। And that's when they're destroyed. আর তখনই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। So when this is finished, তো এটা যখন শেষ, the judgment is completely done. তখন বিচার কার্য পরিপূর্ণ। Of these judgments, এই তিনটা বিচার কার্যের মধ্যে only this one is part of the gospel. শুধু এইটা হচ্ছে সুসমাচারের অংশে আছে। Because only this one happens while people still have an opportunity to accept Jesus. কারণ এটা হচ্ছে এমন সময় চলতেছে যখন এখনো মানুষদের সুযোগ আছে ঈশ্বরকে তাদের ত্রাণকর্তার রূপে গ্রহণ করার জন্য। The other judgments happen when it's too late. অন্য যেই বিচার কার্যগুলো আছে এগুলা হচ্ছে এমন সময় হবে যে সময় আর প্রচার করার সুযোগ থাকবে না, আর ঈশ্বরকে গ্রহণ করার সুযোগ থাকবে না। So now is the time for people to accept the gospel. এখন হচ্ছে সেই সময়টা যে সময় ঈশ্বরের বিভিন্ন লোক ঈশ্বরের সুসমাচার গ্রহণ করবে। Any questions? Do you understand? আর কোনো প্রশ্ন তোমরা বুঝছো? It's very good news. অনেক সুসংবাদ। That means that God really cares about each one of us understanding Him.
তার মানে ঈশ্বর অনেক যত্নশীল এই বিষয়ে, যাতে আমরা প্রত্যেকে তার বিষয়ে তাকে চিনি। Sean, no. Were you raising your hand? হাত জায়গায় Both of you looked like you were doing something, but I guess. তোমার দুজনেই কি জানি করতেছিলাম। All right, so what do you need to know? কি জানা লাগবে? You need to know all the verses that are listed on this side. এই যে ওই পাশে যে পদগুলো লেখা আছে সব জানা লাগবে। In Revelation class, we'll look at these other judgments. এবং প্রকাশিত ক্লাসে আমরা অন্যগুলো দেখবো। So you don't have to know those now. ওগুলো তো জানা না লাগতে পারে। But if you love truth, কিন্তু যদি সত্য পছন্দ করো, I'll teach you something you should know. একটা কিছু শিখাই যেটা তোমাদের জানা উচিত। You remember things better if you learn them more than once. You remember things better if you learn them more than once. তুমি অনেক কিছু ভালোভাবে শিখতে পারবা যদি এটা একবারের বেশি শেখো। So if you study these things now, তো এটা যদি এখন শেখো, then when you take Revelation class, তখন তুমি যে সময় প্রকাশিত বাক্য ক্লাসটা নেবা, it'll be easier to remember it. তখন তোমার পুরাটা মনে রাখতে কষ্ট হবে না। It'll stick with you. তখন তোমার সাথে লেগে থাকবে। And it's nice to be able to answer people's questions. এবং মানুষদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারাটাও অনেক খুশি। Do you see the value in this message about the judgments? আমরা কি মূল্যটা দেখতে পাইতেছি এই সুসমাচারের বার্তা প্রচারের? Do you see that God makes sure that everyone can see his justice? আমরা দেখতে পাইতেছি যে ঈশ্বর চায় যাতে সব লোক তার ন্যায্যতা দেখে। The judgment is quite related to the teaching about the immortality of the soul. বিচার কার্য হচ্ছে শরীরের অমরত্বর শিক্ষাটা নিয়ে সম্পর্কিত। Even though the Bible says plainly that the soul that sins will die, বাইবেলে যদিও লেখা আছে যে যেই আত্মা পাপ করে সে মরে যায়, many people teach that sinners will be tortured for eternity. অনেকে শিক্ষা দেয় যে যারা পাপ করবে তাদের হচ্ছে পুরা জীবন মানে অনন্তকাল তাদের অগ্নিতে পুরানো হবে। But if that was the punishment that was coming, কিন্তু যদি এইটাই সেই শাস্তি যেটা আসতো আমার কাছে, the wicked would not kneel down and say that's fair. কিন্তু তখন তো যারা পাপী তারা তো হাঁটু গেড়ে বলতে পারতো না যে হ্যাঁ ঈশ্বরই ন্যায্য। What the Bible says বাইবেল যেটা বলে is that the wicked will be destroyed. বলছে যে যারা পাপী তাদের ধ্বংস করা হবে, They'll be burned up. তাদের পুড়ায় ফেলা হবে। The fire that does that consumes them. যে আগুনটা ওদের ধ্বংস করবে ওইটা হচ্ছে তাদের পুরোপুরি ধ্বংস করবে। The effect of that is eternal. আগুনের যেই প্রখরতা এটা অনন্তকাল। When they're destroyed forever. কিন্তু তারা যে সময় ধ্বংস হয়ে যাবে তারা অনন্তকালের জন্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। But the suffering is for a short time. কিন্তু তারা যে কষ্ট পাবে সে কষ্টটা অল্প সময়। But the destruction is for eternity. কিন্তু তাদের ধ্বংসকৃত হওয়ার বিষয়টা একদম Do you understand? তোমরা বুঝতেছো? You can. ওকে, তো মানে যেটা বেসিক্যালি বুঝাইতেছে সেটা হচ্ছে যখন মানে অনেকে বলে যে আমরা অনন্তকালীন নরকের আগুনে পড়বো, এই বিষয়টা একদম সম্পূর্ণ ভুল। নরকের আগুনে তুমি যে সময় যাবা, মানে যদি যাই আর কি, আমরা সবাই স্বর্গে যেতে চাই, নরকে যদি যাই ওই আগুনে তুমি যাবা, তুমি ধ্বংস হওয়ার পর্যন্ত তুমি আগুনে পড়তে থাকবা, তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো, শেষ। ওই যে ঈশ্বর যে আবার তোমার সব মাংস আবার একসাথে করে আবার তোমাকে পুরাবে যাতে আবার তুমি কষ্ট পাও, এরকম বিষয়টা নাই। তুমি ধ্বংস হয়ে যাবা, শেষ। মানে অনন্তকাল বলতে এই না যে তুমি খালি পড়তে থাকবা, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবা, শেষ। That makes sense what he said? বুঝছো কি বলছি? Okay, very good. Of all the teachings that need to be preached now, তো সব শিক্ষাগুলা যেগুলো আমাদের পড়ানো উচিত এখন, the judgment is one of the most important. তাদের মধ্যে বিচার কার্যটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। Because people are completely disregarding God's law. কারণ মানুষেরা ঈশ্বরের আজ্ঞা একদম সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতেছে। They're acting like it doesn't even matter. তারা এমন ভাবে আচরণ করতেছে যাতে এটার কোনো মূল্যই নাই। If I was in court here in Bangladesh যদি বাংলাদেশের কোর্ট রুমে উনি থাকতো and I stood up আর উনি দাঁড়াইতো and I said, I don't care about the laws of Bangladesh, আর তারপর উনি যদি বলে যে বাংলাদেশের নিয়ম নীতির বিষয়ে আমার কোনো যায় আসে না, would the judge give me more mercy or less mercy? এখন যে বিচারক সে কি তাকে বেশি দয়া দেবে নাকি কম দয়া দেবে? কম। I wouldn't get any mercy. Won't even give mercy. Yeah, উনি তো দয়া পাবেই না। তাই You must respect the law. তোমার নিয়ম নীতির প্রতি সম্মান থাকতে হবে সেটা দয়া পাওয়ার জন্য। Otherwise, how can you expect mercy? তো কিভাবে
সম্মান না থাকলে কিভাবে দয়া আশা করতে পারো? But the people don't know about God's law. কিন্তু মানুষেরা তো ঈশ্বরের এই আজ্ঞার বিষয় জানে না, So they tell lies, এই জন্য তারা বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলে, even though that's against God's law. যদিও কিনা এটা ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে যায়। And they steal, even though it's against God's law. তারা চুরি করে, যদিও কিনা এটা ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে। I pity people who are breaking God's law. ওনার কষ্ট লাগে তাদের জন্য যারা ঈশ্বরের বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা মান্য করতেছে না। Now, the Spirit tells them not to do those things, এখন যে ঈশ্বরের আত্মা তাদেরকে বলছে যে এগুলো যাতে না করে তারা, but they're not listening to the Spirit. কিন্তু এই বিষয়ে তো তারা এই বিষয়ে ঈশ্বরের আত্মাগুলো শুনতেছে They don't know that it is the Holy Spirit. এই বিষয়ে ওই লোকগুলো শুনতেছে না, তারা জানেই না যে এটা পবিত্র আত্মা তাদেরকে বলতেছে যে ওই কাজটা করো না, So they're going to be condemned. এই জন্য তাদেরকে দোষীকৃত করা হবে। But if we teach them কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে শিখাই and they see the love of God, এবং তারা ঈশ্বরের ভালোবাসা দেখে, they may repent. তারা হয়তো জীবন পরিবর্তনও করতে পারে। Then their sins can be blotted out. তখন তাদের যে পাপগুলো সেগুলো মুছে ফেলা হবে, Their names can stay in the book of life. তাদের নামটা জীবন পুস্তকে থাকবে, They can be covered with the life of Jesus. তাদেরকে যিশুর জীবনী দিয়ে পরিহিত করা হবে। When Jesus was on earth, যিশু যখন পৃথিবীতে ছিল, he told his disciples সে তার শিষ্যদের বলছে to go preaching. যাতে তারা সমুদায় জগতে They যায়, were to say, the kingdom of God is come to you. বলছে যে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসছে। What does that mean? এটা মানে কি? It means that you're now part of God's government. বলতেছে যে এখন আমরা ঈশ্বরের গণতন্ত্রে আছি। So for sure you should obey his laws. তো অবশ্যই আমাদের তাদের ঈশ্বরের নিয়ম নীতি পালন করা উচিত। You understand? বুঝছো? Okay. Any questions about these points? পয়েন্টগুলোর বিষয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? হয়তো একটা কি স্বর্গ হয়তো মনে হয় এই 10 আজ্ঞাটা থাকে। Yeah, there is a law even now. হ্যাঁ, স্বর্গে এখন পর্যন্ত একটা দশাজ্ঞা আছে। The Bible says the angels that sinned. I understand. Just translate what I say. The Bible says the angels sinned. বাইবেলে লেখা আছে যে দূতগণরা পাপ করছিল। What is sin? এই পাপটা কি? Sin is breaking God's law. সেটা হচ্ছে ঈশ্বর আজ্ঞা লঙ্ঘন। So the principles of God's law, তো ঈশ্বরের আজ্ঞার নীতি, those are the principles of morality. সেটা হচ্ছে নৈতিকতার নিয়ম। So they're always important. এগুলো সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। Angels always obey them. সবসময় দূতগণরা এটা মান্য করে। But in heaven, স্বর্গে those principles will be written into the character of everyone. ওই যে ঈশ্বরের নীতিগুলা সেগুলো সবার হৃদয়ে লেখা থাকবে। So you won't have to think about the law to obey it, যাতে আমাদের মানে চিন্তা না করা লাগে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করার জন্য। because you began obeying it here on earth. কারণ আমরা এই পৃথিবীতে ইতিমধ্যে শুরু করতে পারি তার The Ten আজ্ঞা পালন করা। Commandments are the application of that law to humans. 10 আজ্ঞা হচ্ছে সেই নিয়মের একটা ব্যবহারিক কাজ মানুষদের জন্য। They're based on two principles. এটা হচ্ছে দুইটা নীতির উপর ভিত্তি করে। Love your neighbor as yourself, একটা হচ্ছে তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মতো প্রেম করো, and love God as supreme. এবং ঈশ্বরকে সর্বোচ্চে ভালোবাসো। Those two principles are the basis of God's law. এই দুইটা আজ্ঞাই হচ্ছে ঈশ্বরের নীতির মূল অংশ। Did any of you look to see when the midterm is for this class? কেউ দেখছো মিড টার্ম কবে এই ক্লাসে? আগামী সপ্তাহে। নেক্সট উইক। Okay. So we don't know when next week. That's okay. Let me pray for you, and we'll learn more about Daniel 7 tomorrow, আচ্ছা, প্রার্থনা করি, আমরা কালকে দানিয়েল 7 অধ্যায় আরো জানবো। because there's a lot in Daniel 7. অনেক আছে। Let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা, prepare us to do well in the judgment. আমাদের বিচার কার্যে ভালো করতে সাহায্য করো। I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই। Amen. আমেন।